Ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. Меҳмонони азиз ҳамаи шуморо ба студии телевизиони Симои Мустақили Якум хушомадед мегӯям. Мавзӯи имрӯзаро ба иҷлосии таърихии сарнавиштсоз мебахшем. Иҷлосии таърихии 16-уми шӯрои олӣ барои барқарорсозии сохти конститутсионии кишвар ва бунёди давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёду дунявии Тоҷикистон оғози устувор бахшид ва заминаи нахустини ҳамдигарфаҳмиву ризояти миллӣ ва сулҳи тоҷиконро фароҳам овард. Онҳое ки шоҳиди зиндаи иҷлосии тақдирсозанд, имрӯз дар барнома ширкат доранд ва мо аз забони худи онҳо бори дигар саҳифаҳои таърихро варақгардон мекунем ва қабл аз суҳбати студия мо як наворро таҳия кардем. Марҳамат, онро тамошо кунед. Сипас ба суҳбат шурӯъ мекунем. Марҳамат. духтаро хурсанд шавитон. ниҳоят Тоҷикистон ба сарвар интихоб шудааст. Сарвар интихоб шудааст. Тоҷикистон акнун шояд ки аз ҳамин ғулғулаю аз ҳамин вайҳо барояд гуфтагӣ медонам. халос. ин хабарро Сулҳия Мӯминова, алоқачии умури шаҳри Хуҷанд, соли 1992 замони баргузории иҷлосии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон эълон карда буд. Он вақт вай ҳамроҳи 4 нафар дугонаҳояш дар соҳаи алоқаи шаҳри Хуҷанд кор мекард. Мегӯяд ки он солҳои вазнину барои халқи тоҷик душворро фаромӯш карда наметавонад. ҳарчанд ҳаяҷон вуҷудашро фаро гирифт, аммо вазифаи асосияш сари вақт пайваст намудани вакилони иҷлосия буд, зеро он замон гӯшаки телефон ором намегирифт. Занҳо хеле бисёр буданду алоқачиён бо навбат шабонарӯзӣ кор мекарданд, то бемония ва сари вақт вакилонро пайваст карда тавонанд. раиси ҳамон вақтии Тоҷик Телеком Қодир Бобоҷонов омада гуфтанд ки духтаро акнун ҳамин рӯз ҳал мешавад, масъалаи иҷлосия сар мешавад, ҳассос нашуда, оҳиста, саросима нашуда, шумоҳон ҳамаи вакилонро пайваст мекунидон. ин ниҳоят барои мо душвор буд. мо ҳама даракон будем чӣ хел мешудааст, кӣ мешудосад, чӣ хел занг мешудошад. 1 соат, 2 соат, 3 соат нишастем, лекин ягон кас занг назад. Пас зангзаниҳо сар шуд. ҳамин хел зангзаниҳо ҳамаи мо пайваст кардем, ҳама хабарҳои хуш мешунавониданд ва фаҳмидем ки раиси ҳамон вақти интихобкардаи халқ Эмомалӣ Шарифович Раҳмонов буданд. Сулҳия Мӯминова то имрӯз таҷҳизоте ки дар ҳамон давра гарнитур ном дошту тариқи он хабари интихоб шудани сарвари мамлакатро эълон карда буд нигоҳ доштааст. Мегӯяд ки саҳми алоқачиёни Тоҷик Телеком дар рӯзҳои баргузории иҷлосии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон хеле назаррас аст, зеро ба ҷуз аз қабулу пайвасти занҳо тамоми хатҳои алоқаи қасри Арбоб ва баландгӯякҳоро барои баргузории иҷлосии таърихӣ алоқачиёни Тоҷик Телеком насбу васл карданд. Мазбуд Воҳидов бошад собиқадори матбуот аст. Вай ҳам аз зумраи нафароне мебошад ки дар баргузории иҷлосии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми худро гузоштааст. Он замон Мазбуд Воҳидов дар рӯзномаи вилоятии Ҳақиқати Ленинобод ҳамчун муовини сармуҳаррир кору фаъолият мекард. Соли 1992 пеш аз баргузории иҷлосия бо фармони сармуҳаррири ҳамонвақтии рӯзнома Файзулло Атохоҷаев гурӯҳи мухбирони парлумонӣ таъсис дода шуд ки вазифаи онҳо инъикоси ҳамаҷонибаи рафти баргузории иҷлосия буд. Мазбуд Воҳидов роҳбарии ин гурӯҳро бар ӯҳда дошт ва ҳамарӯза аз рафти баргузории иҷлосия хабареро дар саҳифаи рӯзномаи вилоятии Ҳақиқати Ленинобод нашр мекард. Вай мегӯяд ки он солҳо рӯзнома давоми ҳафта 3 маротиба чоп мешуд ва саҳифаҳои якуму дуюмаш пурра ба рафти кори иҷлосия бахшида мешуд. мо ҳар рӯз дар кори иҷлосия иштирок карда аз рафти баргузории он гузоришҳо омода мекардем. ҳамчунин дар рафти иҷлосия бо ҳангоми танаффусҳо бо намояндагони халқ, бо иштирокчиёни иҷлосия аз ҷумлаи арбобони сиёсию давлатӣ ва ҷамъиятӣ суҳбатҳо ороста ва гоҳаш дар рӯзнома чоп мекардем. баъд аз интихоб шудани Эмомалӣ Раҳмон ба ҳайси раиси шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон гурӯҳи мухбирони парлумонӣ аз вилояти Суғдро ба ҳузур пазируфта бо онҳо суҳбат орост. Сарвари тоза интихоби Тоҷикистон саҳми матбуотро дар инъикоси иҷлосии 16-ум назаррас арзёбӣ карданд. аз баргузории иҷлосии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон имсол 30 соли пур мешавад. ҳоло аз вакилон сар карда то иштирокчиёну саҳмгузоштагони ин рӯзи таърихӣ саршумор боқӣ монданд. аммо меҳнату заҳмати онҳо ҳамеша қадр карда мешавад ва ҳар яки онҳо гули сари сабади чорабиниҳо ҳастанд. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов махсус барои барномаи Печутоби замон.
خب این یک نواری مقدمه‌ای بود و شما یکی از وکیلانی که در همین اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان خب شرکت داشتید و پیش از همه از شما پرسیدیم بودم که چرا اجلاسی در پایتخت کشور شهر دوشنبه در خب خوجند برگزار کردید؟ وقتی که وضعیت شهر دوشنبه ناآرام بودنش، وضعیت سیاسی ناآرام بودنش، وکیلان مردمی اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان را در شهر خوجند قصر ارباب جمع آمدند. بعد از 16 نوامبر 1992 تا 2 دکبر 1992 سیاسی را گذراندند. در همونجا من همچون وکیل اشتراک کردم. پیش از سرشوی اجلاسی من اعضای کمیسیای ترتیب دادن روزنامه اجلاسی بودم، اعضا بودم. 42 نفر دپوتاتا وکیلان مردمی همین اجلاسی روزنامه ترتیب دادن اشتراک کردیم. در حقیقت در همین اجلاسی مرد جسور، اساسگزار صلح و وحدت ملی، معظم ملت، پیشوای معظم ملت، جناب عالی محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام الرحمن رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان تعیین شد، انتخاب کردیم که ما در همین اجلاسی اولا باید ما قانون‌های قبول کردیم که ساختی کنستیتوسیون مملکت رو برپا کنیم. برای همین چندین قانون‌های قبول شد. در همین اولین درجه قانون‌ها بودن. قانون درباره یکم قانون درباره برگرداندن گریزگان که مردم ما از قلمرو جمهوری بیرون بودن، باید قانون را قبول کردیم برای گرداندن. دیگه بعد قانون درباره نظامنامه برای نشان، پرچم که همین حالت همین روزا با ما در کار بود، در مملکت ما در کار بود. برای همین در این اجلاسی همین قانون قبول شد. برای چه در همین اجلاسی هیئت پوره وکیلان اشتراک نکردن؟ بعضی سبب هایی که بودن از مرکز دور بودنش بعضی دپوتاتا آدمی نمایندگان نتونستن آمدن. ما هم با یک عضو رسیده آمدیم برای اینکه 197 وکیل در همین سیسه اشتراک کردن. دیگراش بعضی سبب‌های حضورناک و بعضی سبب‌های واقعی کنیم اینما گفتن نمیتونیم، لیکن به هر حال قریب که همه دپوتات‌ها اشتراک کردن. سلامت باشید. استاد درباره اهمیت تاریخی همین اجلاسی 16 با ما بار دیگر خب همین صحیفه های تاریخ رو بازگو می‌کرده تا که نسل جوان از اون یک سبق زندگی گیرند برای خود. البته اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان با تقدیر خلق تاجیک خیلی اهمیت خاص دارد. پیش از آن که ما قید نماییم همین را در نظر گیریم که همین اجلاسی بود که در تاجیکستان ما صلح و ثبات، وحدت ملی، احیای جمهوری تاجیکستان به وجود آمد. این از همه چیز مهمترین. وقتی که ما درباره صلح و ثبات گپ میزنیم پیش از همه به عقیده ما دو چیز را در نظر گرفتن لازم است. یکم وضع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان از پاش کردن اتحاد شوروی تا حالا چگونه بود و چه آمدیم. دویم چیزی که ما باید اهمیت و نسل آینده هم این به اهمیت این اراده یا اینکه ارتباط قوی پیشوای معظم ملت محترم امام الرحمن آیید ارزش های ملی خلق تاجیک که آن روز از روز تقویت خود را میخواهد. این بود که امروز در جهان معاصر ما آبروی اعتبار جمهوری تاجیکستان ما روز از روز افزوده ایستاده است و باید نسل آینده ما پیروی همین جهت مهمه که برای هستی ملت تاجیک، برای قدیمترین بودن خلق تاجیک و ما
امکانیت میدهد دستگیری کرده ایستاده آن را پیروی کردنشان لازم است. تشکر استاد. ما اینجا توسط یک نوار درباره سهم وسایط اخباری عموما ژورنالیستان در انعکاس همین کار اجلاسی یک اندازه خوب توسط نوار معلومات هم گرفتیم و اینجا بعضی مسائل را خود شما شرح دادید. سال 1992 انمی اجلاسی تقدیرساز به حیات شخصی خود شما چقدر با کار و فعالیت شما چقدر تاثیر گذاشت، نقش خود را گذاشت؟ البته تاثیر این اجلاسی تقدیرساز به حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمام مردم تاجیکستان و من جمله تاجیکستان تاثیر خیلی کلان رساند که البته به هر ساکن آن نیز وابستگی کلان دارد. در همان شب و روزها مردم خیلی از رفتی واقعه به تعلق افتاده بودند. خیلی که در اینجا وکیل محترم گفتند حتی وکیلان برای گذراندن اجلاسی جایی یک تینجو آسوده نبود در مرکز جمهوری که آورده در همین اجلاسی رو در شهر خوجند و در اطراف شهر خوجند در قصر ارباب گذراندند که از بابت حفظ ترتیبات و گذراندن آن موقع خیلی مهم و قلای بود. و این اجلاسیه در رفت اجلاسیه قانون و قرارهای حیاتاً مهم قبول کرده شد که به حیات هر یک ساکن جمهوری تاثیری بی‌واسطه دارد برای آیندهش نیست. ما داومی 30 سال است که در نتیجه درست درک کردن ماهیت وضع سیاسی و دلیری و شجاعت راهبریت جمهوری و این گونه روزها رسیدیم، به تینجی آسودگی سیری پوری رسیدیم و اگر مقایسه کنیم حاضر شرایط و شرایط همان وقتی جمهوری رو فرق از زمین تا آسمان است. باید در همون نوار نیز قید گردید برای انعکاسی رفت اجلاسیه از جمله از مملکت‌های خارجی دور و نزدیک مخبران آمده بودند و حتی از بسیار نشریه‌های مستقل و آزاد جمهوری نیز همکسبان ما در روزهای اول بسیار بودند، لیکن بعد آن دیدند که بعد 2-3 روزی اجلاسیه رهبریت نو جمهوری متشکلانه از جانب وکیلان انتخاب گردید و در رفت اجلاسیه قانون و قرارهایی برای حیات منبعدی جمهوری حیاتاً خیلی مهم قبول گردید و اجلاسیه با راه آسایشته برای راه تینجو با راه صلح و وحدت پیش رفتن جمهوری شرایط ها مهیا گردیده ایستاده است. آنها بی خیر و خوشرو هم نصیحه کرده مانده رفتند. در آخر ما فقط مخبرای از آن خود جمهوریمان و از مسکو 1-2 نفر همکسبان ما مانده بودیم و خلاص. این از آن شهادت میدهد که آنها گویی که فرموده های خواجگان خود را اجرا کرده نتوانستند. یعنی در اجلاسیه یکان خیلی جنجال های بسیار کش و فرخش هایی که در اجلاسیه های پیشتره میشد نبود. بنابر همین آنها از رفتی واقعه که برای خودشون منفعت خودشون وای نمیشود آهسته برآمده رفتند. اما لکن همین گزارش های سری وقتی بود که مردم همه گوش و هوش واقعا هم تقدیر منبعده خود را انتظار بودند که چی می شود. معلم اگر همون سالها رو بار دیگر به خاطر آریم ما هنوز جوان بودیم اون دوره ها از خب توسط همین تلویزیونی لنین آباد رو همه مردم گوش و هوش تماشا میکردند و روحیه مردم رو انتظاری های آدمان رو همون دوره ها همون سال شما هم احساس کرده بودید؟ البته همون روزای نهایت مدهش بود، نهایت وزنین بود. 2 میدان آزادی شهیدان میشدند، پسر مخالف پدر، پدر مخالف پسر، یکدیگر نافهمی بود. اجلاسی تقدیرساز در حقیقت هم خیلی خوب گذشت، با صفت گذشت، بی جنجال و در اینجا در حقیقت ما سروری خود را انتخاب کردیم، پرچم خود را انتخاب کردیم و موسیقی دولتی را انتخاب کردیم که علاقه نوشته بودند و این همه این از مهر و محبتی سروری جوان ما بود که با کمالات جوانش را به دوش خود گرفتند. من به خلقم صلح می آورم
این هنری هر یک شخص نیست. از همین جوانان ما باید که عبرت گیرند که تحمل، تمکین بخشیده توانستند. و وقتی که گفتن که تمامی مردم ما تا یگاندش برون از مرز تاجیکستان ماند، من خوب کرده نمیتونم، آرام شده نمیتونم. در حقیقت همین شد. همه را اومده آرام کنانده از گناهش گذشتن. این خیلی کاری آسان نبود و همه را سرجم کردن. در حقیقت این اجلاسی سرنوشت شد. تقدیر خلق خود را حل کرد، تقدیر ملت خود را حل کرده توانست، همه را به هم آورد و همین قدر آسایشتگی، منه روشنی ها، همین هدف های پیشش به رئیس جمهور ماندگی همش اجرا کرده. وقتش کتی نوبت به نوبت، زینه به زینه اجرا کرده. امروز به مقصد خود رسیده ایستادن. سلامت باشید. خب مرحمت استاد، به اندیشه شما چیه؟ ما اجلاسی تقدیر ساز میگوییم، به چه خاطر؟ شاید 30 سال در مسیر تاریخ آنقدر سال دراز هم نباشد، لیکن برای جمهوری تاجیکستان 30 ساله که زمینی حقوقی، زمینی قانونی، زمینی دولتی دموکراتی حقوق بنیاد را اجلاسی گذاشت، این به 100 سالها شاید برابر باشد. خب ما وقتی که روزهای اجلاسی را به یاد میاریم و مواد اجلاسی را از 16 نوامبر تا 2 دکامبر سال 2092 رو ورگردان میشیم، ما اصلا 3 چیز رو میبینیم. پیش از همه یکم با وقوع پیوستنی، یعنی برگزار گردیدن اجلاسی در شهر خوجا در همون زمانی که طوری که استاد ارجمند اشتراکچی وکیلی همون وقتی پارلمانتی جمهوری تاجیکستان نقل کردن، تاجیکستان در حالتی درگیری بود، در حالتی وزنین هم سیاسی و هم اجتماعی هم اقتصادی بود. یعنی مسئله بود که آینده تاجیکستان ارزی وجود کرده میتواند یا نمیتواند. من همین سوال به همین اجلاسی 16 هم با همون وکیلانشان، اشتراکچیانشان زمینی حقوقی گذاشتن، جواب دادن، گفتن که تاجیکستان استوار است، تاجیکستان میتواند که من بعد یکی از دولت‌های در قطار دولت‌های آبادکردنی جای گیرد. همین خیلی هم شد. همین اجلاسی از پراکندگی دولتداری جمهوری تاجیکستان نجات داد. یعنی تا اجلاسی دوست عزیز ما، برادر عزیز ما که در اجلاسی اشتراک کرده بودن، وکیل بودن، من دروغ گفتن نمیمونند. تاجیکستان پورا با بی‌حاکمیتی گرفتار شدگی بود. از همین مقامات های دولتی سر کرده تا مقامات های حفظ حقوق جمهوری تاجیکستان پورا به صاحب به حاکمیتی و گرفتار شدگی بود. همین اجلاسیه یک راهبر انتخاب کرد که و راهبر توانست که تاجیکستان را از همون ورطه به سر سامانی برآورده، تاجیکستان را برای دولتی دموکراتی، دولتی حقوق بنیاد به جامعه شهروندی مبدل کرد. سیوم باید من گویم که همین اجلاسیه زمینی حقوقی گذاشت برای یک حجتی اساسی جمهوری تاجیکستان، این کنستیتوسیه، قبول کنستیتوسی نوبتی جمهوری تاجیکستان که کنستیتوسی این معرفی کننده، معین کننده جمهوری و دولت در عرصه بین‌المللی باشد. چهارم همین اجلاس زمینه گذاشت که تاجیکستان راهی دولتی حقوقی را پیش گیرد، یعنی پارلمانت کسبی جمهوری تاجیکستان تأسیسش به زمینه گذاشت که پارلمانت کسبی جمهوری تاجیکستان، مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با 2 مجلسش، هم مجلس ملی هم مجلس نمایندگان زمینه گذاشت. از همه بار دیگر مهمش تاجیکستان را به جامعه شهروندی مبدل کرد. معنای جامعه شهروندی آن است که فکر و اندیشه مردم خواه از لحاظ سیاسی باشد، خواه از لحاظ دینی باشد، خواه از لحاظ
انا گروهی باشد همین به یک زمینی خوب گذاشت که در جمهوری تاجیکستان همچون دولتی دموکراتی پایه اساسی دولتی دموکراتی این جامعه شهروندی است یعنی عرض وجود کردنی فعالیت کردنی حزب‌های سیاسی اتحادیه‌های جمعیتی و دیگر تشکیلات‌های جمعیتی می باشد برای همین ما امروز فخر و افتخار میکنیم که سر اول همین اجلاسیه همین وکیلان ارجمند ما با عرصه سیاست با عرصه دولتداری شخصی را برآوردن که اون کس تاجیکستان را همه جهت بحران ها رهایی کردن این پیش از همه اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان می باشند ما امروز دیده ایستادیم که تاجیکستان از همه جهت تحت راهبری چنین شخصیت به دستاوردهای نمایان نائل گردید. بله تشکر. тамошобинони азиз ҳамагӣ чанд дақиқа ба дигар шабака пайваст нашавед бо мо бимонед. бинандагони азиз шумо барномаи печтоби замонро тамошо карда истодаед ва мавзӯи суҳбати имрӯзаи мо иҷлосияи сарнавиштсоз унвон гирифтааст ва инак мо барномаро идома медиҳем. маълума бисёр мехостам бо шумо суҳбат идома ёбад. ман бисёр мехостам ки дар бораи рӯҳияи ҳамон мардум рӯҳияи он вақтаи мардум шумо ёдовар мешудед. ман худатонам шояд дар хотир доред ки интизориҳои одамон аз ин иҷлосия чӣ хел буд. хуб марҳамат. дар ҳақиқат ҳамон шоби рӯз ман ҳамчун муовини директор дар мактаби гимназии рақами 24 шаҳри хуҷанд кор мекардам. ҳамин танаффус шуд давида када якта телевизор буд кабинети директоранда давида меомдим ҳа чие шуд ки интихоб кардан чӣ буд ҳамин хел шавқу завқ кати ҳам эҳсосот буд дода шуда фикр мекардем ки киро интихоб мекунанду оқибат тақдири халқи тоҷик чӣ мешавад. яъне мардум ба тақдири худ бетараф набуд албатта. ва мо вақте ки дарс медаромдим бачаҳо аз мо мепурсид ки ҳа муаллиме чӣ шуда истодааст мо вайҳова хайд аз рӯи фаҳми шумо баъзе маълумотҳое медодем. ҳамин иҷлосия гузашт лекин рӯзҳои шанбе якшанбе ҷаноби олӣ рӯзи истироҳат ба ноҳияҳое ки гурезагони мо дар он ҷо буданд бевосита рафта худашон вайҳоя барои баргардондан бо онҳо ҳамсӯҳбат шуда дар бораи он ки имрӯз хато накунанд як рӯз аз ҳамин ҷа гузарад агар масалан афғонистон барафтанд ҷони ҷавони худ ба нигоҳ накарда ноҳияҳои қободиёну он ноҳияҳое ки бисёр ҷанг буду гурезаҳои бисёр дошт ҳамунҷаҳо рафта мардум кати вохӯрда баргашта биёед баъд аз 100 солаҳо шахсе ки аз ин ҷо мегузарад ин қабристониро дида ин гурезаи халқи тоҷик гӯяд агар ин ба мо иснод мешавад гуфта кӯшиш мекарданд ки ана ҳамин чизҳоро ба мардум фаҳмонанду мардумро баргардонанд ва баргардонданд ва онҳо имрӯз фаҳмиданд ки дар ҳақиқат дуруст карда буданд ки баргашта омаданд. мо ҳами ана ҳаминро дар дарсҳои худ истифода мебарем ба телевизион ба он рӯзноманигорон ба ҳамин наворбардорон раҳмат мегӯем ки ҳамун чизҳоро ролик карда дастраси мо кардан мо онро дар дарсҳо истифода бурда ба бачаҳо намоиш дода метавонем ки бачаҳо имрӯза ин ҳаёти мо ҳам ту бекорбу шуда истодагиш не мани ин чизҳои бейнитон ва хушбахтона ҳамин дар натиҷаи хизматҳои шабонарӯзии ҷаноби олӣ имрӯз мана ҳамин қадар давлати соҳиб истиқлол ба соҳиб шудем. ташаккур, саломат бошед. яке аз он нафароне ки дар хуб аз ҳамон давраҳои як андоза воқеан ҳам инҷо тасдиқ карда истоданд ки як лаҳза ё ҳамин фурсати бесару сомониҳое ки буд азият кашида осеб дидаги ҳастед ҷабр дида будед ин шумо ҳастед. хуб ёдовар шавед тарихро. вақте ки иҷлоси сарнавиштсоз мерафт мо ҳамаи коргарони музей ман дар он давра дар музеи таърихи кишваршиносӣ вилоят ки дар маркази панҷшанбе ҷойгир буд кор мекардем тамошо карда ашк мерехтем гирия мекардем чунки объекти музей ва як қисми коргарон ана ҳамин таъқиби ҷанги шаҳрвандӣ шуд. рӯзи панҷшанбе буд соатҳои 3 буд як ҷавони давида омад назди мо ман ҳамон рӯз навбатдори музей будам гуфт ки фардо рӯзи ҷумъа
بینای شما هم به یک گروه کلان مردم در آمده اکسپونات های شما رو زده مایده میکند. هوشیار شوید گفت. من از این خبر کمتر حیران شدم. چی کار کردنم ندانستم. این سال 92 بود؟ این سال 14 می سال 1992 بود. دو تا کارگرم جیغ زدم و گفتم که همین خیر. گفت وای بچه اقلا فرصتی نامناسبش پرسیدن نشد، با تیزی برام رفت. مصلحت کردیم من و یک کارگری من عنایت میرزاییوه که حالا در موزه ولایتی راه بلدی درجه اولی هستند و مصلحت کردیم به مقامات خبر دادیم. من و میرزاییوه رفتیم مقامات ولایتی و هیچ کس نیافتیم. کابینت روست وای با اومدیم مقامات شهری و اومدیم. رئیس شهر نیستیان. یک تا محیدین فتلو ارگاشش جانشینی رئیس شهر بودن نشسته بودند. من در اونجا گفتم که معلم حاضر یک خبری ناخوشوندم چی میشد که همین گوش کنید و یکون چاره بینیم. گویم شینم گفتم که چی شد. من همین واقعی گفتم که یک بچه اومده همین خیره گفت. فتلو ارگاشش گفتن که شما روید معلمه پگوه در نکشویتون کارگرو بیادو در ادارون روزکده شینیتون. من خودم صبحش میوام گفتن. اومدیم. من گفتم که همین خیر. ما 8 نفر بودیم زنها همه. من در آن دوره هم مدیر شعبه بودم و هم رئیس اتفاق کسبه بودم. بعد اومده در روزکده شیشتیم که همین ساعت یک وقتی نماز گذشت یک هیاهویی بلند شد. همه اکون طرز رشته است که ما بودو در زدش کندگر ما تگی پایی و هو میمونیم مردم با و اکسپونات های ما پوره میشد. همین جانده پروردگار موی خودش نجات داد. می فتلو ارگاشش راهبر شده. همه مقامات حزبی حقوق کمیته امنیت همشون انجامای گرجدنی پشت خبتای گلبرو شده شدگی دیدن. یعنی مالی نمازخانه ها میبرون که در روز گذشته میرم و ساعت 3 گذشت که در تق شد. هم تو وقت معلمه من در کشوید گفتن محیدین فتل ارگش در کشوده همین خیر شدی کدیم تینجی خواتر نشیدم همین خیر گیریه کدیم هم موقعی پروردگار موی این آفت نگاه داشت. گفته اگر همونجا هوشیاری از دست میدادیم همین اکسپونات های موزه که یکی از موزه های بویترین جمهوری به حساب میرفت پوره شده تا همین دوره نمی اومد. من امروز از همین اجلاس نهایت خرسند شدم وقتی که جناب اولی همین بیرق بوسه میکردن مو گریه اشک چشمان میریخت که در حقیقت یک مرد میدان بزیمه خود گرفت که همچون رستم داستان همچون اسماعیل سامانی انا همین کار تشکیل کردن. نهایت من ندارم. تشکر. سلامت باشید. تشکر. سخن از باب استارخانه رفت معلم. من خب در دست شما همون تجهیزاتی رو میبینم که اینجا در نوار توسط آن شما خب سخن کردید گپ زدید. انکن همین تجهیزاتی که نامش رو در نوار گارنیتور نام گرفتید شما با استارخانه سپردنی نیستید؟ الله که من یک دانش رو همراهی سردارمو سپردگی بلندگویه که برده سپرده اومدیم. این ارباب قصر ارباب موزه‌اش هست بایگانش به ما سپرده اومدیم. من این همراه خود گرام میگردم. بعضی ها میگن که برای چی؟ برای آن که من در تاجیک تلکوم کار کردم بهترین فرزانه ملت به خدمت کردم. آوازی آنها شنیدم کمتر هم باشد خدمت آنها اجرا کردم. من فخر میکنم از آنجا به امام علی شریف پیش رحمان که همون دوره همین خیل بودن. اگر آن روزهای به یاد آورم غمگین میشم. برای آن که یک از رادیو خاکی وطن یک برنامه بود. بله. وای برنامه را گوش کنید فقط اشک میریختید. دلتان پاره میشد. از این طرف مکتوب‌های میخوندن، از طرفی دیگر از آنها هم تو از ما درک ده بیا ما تو انتظار.
من همه وقت 38 ساله بودم. عجیبش این که آخر در ولایت ما در شهر ما از همه خلق و ملت ها از همه جا زندگی میکنیم که هر یک ما خویش و اقربا داریم. این گپای شنیده ما به هیچ کس گفته نمیتوانیم چون که کار ما پسی پردگی است. فقط ما میشنیدیم تمام. انا همین روزها یادم به می آید. من مادر کلانم. خداوند من صاحبی سعیم نبیره کلی میشم، لیکن وقتی که نبیره های ما جمع میکنم هم ماشون فقط یک چیز میگویم: تاجیکستان احتیاط کنیدون. این روزهای سختی وزین که سری ما و آماده بود دیگر تکرار نشود. دانشگاه به خانتون باز خانتون. بسیار خوب، سلامت باشید. تشکر. اکنون معلم درباره همین اهمیت، مهمیت، همین واقعا هم درباره نقش اجلاسی 16 امروز همین نسل جوان باید دانند تا که به قدر این صلح و آسایشتگی رسند و انا همین مسئله ها رو کی باید به همین جوانان بازگو کند در برابر آن که امروز معلم گفتند که در معارف مثلا مکتب، دانشگاه میگوییم تاریخ رو میخوانند، کی باید تلقین کند؟ اینجا من معلم گفتند که در خانه و نبیره های خود میگویند. محض دانستن تاریخ، گذشته آن، چطوری که محبت خون شما گفتید، نسل آینده رو به بنیادکاری از خیرات آغاز میگردد، به دانش آموزی، به خویشتن شناسی. تا دانشور نباشد که خویشتن شناس نمی شود نسل نورس. به خویشتن شناسی، پس از خویشتن شناسی به میهن پروری، وطن دوستی و تجسمی خصلت‌های حمیده انسانی آورده میرساند. وقتی که ما اجلاسی سرنوشت ساز میگوییم، همین دو خصوصیت، همین دو ویژگی مخصوص خاصه که امروز خیرات و عدل در فعالیت گسترده حکومت جمهوری تاجیکستان با سروری اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت موردی بررسی قرار می‌دهد و در سرخط برنامه‌ها، در سرخط برآمدهای خویش سروری کشور همه روزه، همه ساعته، همه لحظه و همه ثانیه با قشری جامعه خیلی نیاز طلب که با وزارت پیش از همه تیپ جمهوری تاجیکستان و وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان توجه خاصه میدهند. دیروز من یک خوشخبری که به سوال شما جواب است، رئیس مقامات اجرایی کمیته دولتی ولایت سوخت محترم رجبای احمدزاده به نفرانی که در آزمون جمهوریوی که با فرمان خودی پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان در مکتب پرزیدنتی شهر چکالس یعنی شهر بوستون برگزار گردید، تحفه ها، انعام ها از لحاظ مادی و کتاب های بهترینی که نادر هستند به اشتراکچیان فعال همون فروغ آزمون فروغ سوپی دانایی دادن. ادرارپولی پرزیدنتی این خود یک نشانی ارجگذاری به دانش، به خیرات، به عدالتی نسل آینده امروز محسوب می‌یابد که ما خیلی از تشبس‌های بی‌نظیری حکومت جمهوری تاجیکستان، خاصه دیوان وزیران آن، خاصه از پارلمان کشور که امروز سروری آن را فرزند فرزانه ملت رستم امام علی به عهده دارند، خیلی شاد هستیم، مسرور هستیم، ممنون هستیم و سپاسگزار نیز هستیم. و من اینجا می‌خواستم در مورد تشبس‌های بی‌نظیری اعضای فعال گروه ترغیباتی تشویقاتی کمیته اجرایی حزب خلقی جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند وکالتدار هستم گفته گذارم که اصلا حزب خلقی جمهوری تاجیکستان حزب آرمانی خلق است، حزبی که برای خلق خدمتی چی میکند؟ شایسته میکند و در مطرح ساختن همین برنامه‌های استراتژیکی، یکی از برنامه فرهنگی محسوب می‌شود. در وندی فرهنگ اساسش همین علم، معارف، صنعت، معماری، همین فرهنگ به داخل میشد و کمیته اجرایی حزب خلقی جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند کوشش به خرج می‌دهد که در این جاده تشبس‌های بی‌نظیر خود را نمایش دهد، رونما کند و نمونه عالی آن دیر زکاک در مقیاس ولایت با فرمان کمیته مرکزی حزب خلقی جمهوری تاجیکستان که سروری آن را محترم پیشوای معظم ملت امام علی رحمان به عهده دارند
سپاریدن آلبوم استفاده‌ای خیلی گسترده خیلی دامنه‌دار انجام یافت. بله ما شهر خوجندی ها آلبوم استفاده‌ای خود را به شهر بوستون دادیم. آنها آلبوم استفاده‌ای خود را به کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک در شهر خوجند. این است هم یک تشبوس، یک چی بگن شرطی سرنوشت ساز بودنی کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان را که برای خدمت خلق آماده است و غایه اساسی و ایده اساسی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان ما میدونیم که این رسیدن به زندگی شایسته است. تشکر. خب استاد مرحمت، چونونی که در اینجا استادان خیلی قید کردن، اجلاسی تقدیر ساز خودش معلوم است. من اشتراکچیان اجلاسی هم بودند. اشتراکچیان اجلاسی خودشون در تاریخ نامشون نصب شد، نامشون موند. لیکن در همون تالاری ارباب، تالاری سید خوجایف قصر ارباب، زیاد از 197 نفر وکیلان که وقتی جمع شدن، فکر و اندیشه ها خیلی زیاد بودن. منفعت های سیاسی، حزب و حرکت های گوناگون نو تاسیس خیلی زیاد بود. لیکن عقل سالم غلبه کرد. عقل سالم غلبه کرد و یک دلی آمدن، رئیس شورای عالی رو انتخاب کردن. لیکن پیش از انتخاب پیشنهادها خیلی زیاد هم بودن. پیشنهاد کی خواهد مرحمت، لیکن یگان که جرأت نمیکرد که وظیفه راهبری دولت رو، راهبری رئیس شورای عالی رو به ذمه گرفته باشد. از این نقطه نظر این جسارتی بی‌واسطه پیشوای ملت اساسدار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان نیز هست که جسارت کردن این وظیفه خیلی مشکل رو به ذمه خود گرفتن. ما در مؤسسه‌های تعلیمی به خوانندگان نیز این اهمیت این رو نیز خیلی میفهمانیم. زمینه برای عملی شدن 3 رکن دولتداری، این قانونگذاری، اجرایی و سودی است که این زمینه هم پیدا شد و ساختار دولتداری در تاجیکستان نیز و دوره نوین نیز گذشت. چون که در پیام همین سال پیشوای ملت نیز قید کرده گذاشتم، تا سال 2000 ما دولت سازی کردیم. از سال 2000 بعد به دولتداری گذشتیم. سندهای میروخی که در اجلاسی تقدیرساز قبول کرده شد، باعثی من بعد تشکیل کردن شرایط های وزارت ها تشکیل کردن و گریزگان را برگردانیدن، قانون عفو از گناه گذشتن، بسیار چیزها آیده. مثلا خب رئیسی هم وقتی شورای عالی به امروزه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان قید کرده بودند. و یک چیز رو باید قید کرد که اجلاسی 16 شورای عالی که از سنه 16 نوامبر تا سنه 2 دکبر دوام کرده باشد، اشتراکچیان آن هر روز با اهل عالی خود خیر خوش کرده می رفتن. باری آینده نداشتن، باری پگاه را نداشتن، چون که وضعیت خیلی ناآرام بود. دولت های همسایه منفعت خود را داشتن. البته از این جنگ ها اگر خواهش میکردن در یک مدت کوتاه جنگ شهروندی که در تاجیکستان شد با آخر رسیدنش ممکن بود، لیکن به هر دو طرف یاردم میکردن با مقصدهای گوناگون، مقصدهای سیاسی آیدی مثل ساعت‌های زیاد گپ زدن ممکن است. لیکن من قید کردین هستم که زمینی اساسی به وجود آمدن و برای من بعد تشکل یابی و پیشرفت ساحه اگر موارد فکریم، اگر اجلاسی 16 شورای عالی تاجیکستان دعوتی 12 و من بعد سندهای میراث حقوقی در مثال قبول کنسپسی ملی تحصیلات، کنسپسی ملی تربیه و من بعد برنامه‌های متشکلی دولتی که از طرف پیشوای ملت تصدیق کرده شد، باعث پیشرفت و تشکل یابی ساحه معارف نیز گردید که امروز در تاجیکستان پیش از همه سوادناکی کودکان، سوادناکی خوانندگان خیلی بلند شده است. از شرایط‌ها برای تحصیل کردن در مؤسسه‌های تعلیمی، هم مؤسسه‌های تعلیمی مکتبی تا مکتبی و هم مؤسسه‌های میانه، خیلی شرایط مساعد فراهم شده است. و امروز پیشوای ملت به کدام ناحیه و شهر و ناحیه‌ای که سفر میکنن باعث آبادی، باعث پیشرفت، باعث تشکل یابی و مخصوصا گشاده شدن مکتب‌ها، مؤسسه‌های تا مکتبی و مؤسسه‌های تحصیلات میانی عمومی، ورزشگاه‌ها و عموما همه ساحات رواج و رونق یافته است که سرچشمه اساسی آن همین اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان است. و چون که قید کرده شد از دولت سازی به دولتداری گذشتیم. یعنی کسی که مهنت میکند راحتش رو میبیند. از این نقطه نظر پیشوای ملت، اساسگذار صلح و وحدت ملی، توانستند با مهنت خود،
бо заҳмати худ бо меҳнати шабонарӯзии худ давлати тоҷикистонро асбохезонда бошанд аз вартии аз байн рафтан дошта бошанд ва мо чуне ки қайд кардем беҳуда халқи тоҷик парлумони кишвар беҳуда ба пешвои миллат унвони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат надоданд ки арзандаи он ҳастанд қаҳрамони тоҷикистон ҳастанд ки мо бо чунин шахсияти бузург ҳамеша фахр мекунем. Саломат бошед. Ташаккур, саломат бошед. خب مرحمت واقعا هولدون ها امروز همین قیمت و ارزش و اهمیت همین اجلاسی تاریخ ساز رو خب برابری همین استقلالیت میدانند، استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و اون دستاوردهایی که در این دوره خب به دست آمد در ساحه‌های مختلف خواجگی خلق کشور واقعا هم دستاوردهای بی‌نظیر هم هستند. خب مرحمت در مورد همین ساحه تندرستی خب تاثیر و اهمیت اجلاسی خب با این ساحه. سراوا تشکر. سراوا میخواستم من اینجا بسیار سخن شد نسبت تربیت جوانان، نسبت اون روزهای مشکلی و وقتی که من استادم رو گوش کردم حالت خودم به خاطرم اومد. در اون سالهای 92-91 ما در دوشنبه زندگی میکردیم و شاهد بی‌واسطه اون ناآرامی بودیم. درس‌ها نمیشد. ما باید که آرزو داشتم که طبیب شوم. آینده‌ام معلوم نشد. برای اینکه تو رفتن خود دانشگاه طبی این یک مشکلی بود. گذشتن از همین دو میدانی ها شهیدان آزادی بسیار یک مشکلی خود را داشت و البته پدر و مادر ما اجازه نمیدادند که تو به دانشگاه روی. و اینک در سال در آخرهای سال 92 پدر و مادر ما رو به خوجند آوردن، بله اینو بود اون وقت آوردن و در اینجا ما به خونیش رو ادامه دادیم و به دانشگاه داخل شدم و امروزه اون دستاوردهایی که شخصا من دارم طبیب شدنی من، حمایه رساله نامزدی من، وکیل مجلس وکیلان خلق ولایت سوخت، اعضای مجلس عالی مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوتی پنجم شدنم. این همه دستاوردها همه این زمینه اون شورای اون جلسه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان بود که با ما در حقیقت صلح آورد و من باید با جوانان تاکید نمایم که شکرگزاری کنند که امروز ما در این شرایط زندگی میکنیم. شخصا فرزندان من در چنین مکتب‌های عالی، در مکتب‌های نمین پرزیدنتی تحصیل نموده با مکتب عالی دانش خود داخل شدن. این یک دستاورد کلان. من در آینده اونها البته مقصد دارند. ما مقصد داشتیم لیکن شرایط نداشتیم که با این مقصد رسیم. و اینک جوانان باید که این چیز رو قدردانی کنند. در حقیقت اگر در سالهای پیشینه نگاه کنیم در سالهای اخیر اهمیتیم بسیار با بسیار دستاوردها نویل گردیدیم. مخصوصا انامین کنستیتوسیا چنانی که همه ما گوش کردیم حقیقتا هم کنستیتوسیا قبول کرده شد و در ماده 38 اون کنستیتوسیا گفته شده است که هر یک شهروند با حفظ سلامتی حقوق دسترسی دارد و دولت کفالت میدهد. همچنین دولت باید که نسبت سالمی مردم جهت ورزش سیاحی چاره‌هایی رو اندیشد و مطابق این از طرف قانونگذاری قانونی کودکس تندرستی جمهوری تاجیکستان قبول کردید که در اون 16 قانون‌هایی که عملی می‌کردند در ساحه تندرستی در عین حال جمع کرده شده به ترتیب درآورده شدند. همچنین باعث قناعت قاید است که حکومت جمهوری تاجیکستان امروز با سلامتی مردم چه اهمیت بزرگ داده استادند. این به ترتیب درآوردنی قبول گردیدنی برنامه‌های ملی مخصوصاً پیشگیری فربگی درباره امنیت اوزقواری یعنی غذای سالم، نسبت پیشگیری بیماری‌های سیل، بیماری‌های ویروس نرساگی مسئولیت آدم، این همش توجه حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به سالمی مردم می باشد و من باز یک بار تاکید می نمایم که جوانان امروزه ما نسل امروزه باید که انامین امنیت و صلح و ثبات دولت رو احترام کنند و احتیاط کنند تا که در آینده به پیش حرکت. تشکر. سلامت باشید. тамошобинони азиз ба дигар шабака пайваст нашавед, бо мо бимонед. бахши реклама.
бинандагони азиз, шумо токшоуи печтоби замонро тамошо карда истодед ва мавзӯи суҳбати имрӯзаи мо ба 30-солагии иҷлосияи таърихии сарнавиштсоз бахшида шудааст. инак барномаро идома медиҳем. марҳамат, мо имрӯз дар бораи иҷлосияи таърихӣ сухан карда истоем ва аз ин баъд то ин давра кадом дастовардҳоро соҳиб шуд? баъд аз ҳамин иҷлосии сарнавиштсоз ҳамин соҳаи роҳсозиам дар қаламрави вилоят, дар қаламрави ҷумҳуриям соҳаи роҳдорӣ тараққӣ меёфт ва мо имрӯз ба яке аз ҳадафҳои стратегии худ ноил гардидем. ин ҳам раҳоя аз бумбасти коммуникатсионӣ мебошад. бо ҳидояту раҳнамо ва ташаббуси сарвари давлат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз соли 2000 сол оғоз гардида соҳаи роҳдорӣ, роҳу нақлиёт бо сурат идома меёфт сохтмон ва дар қаламрави вилояти Суғд дар ин солҳо ҳамин дар 3 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ татбиқ гардид. ин ҳам бошад ёдовар мешим аз тариқ ин таҷдид ва аз навсозии роҳи душанбе хуҷанд бӯстончаноғ ки ин қисми шимолии мамлаката бо маркази ҷумҳурӣ пайваст кард. чӣ хеле ки ҳамагон медонем солҳои пеш рафту омод ба маркази ҷумҳурӣ бениҳоят душвор буд. тавассути ду ақба роҳҳо идома меёфт. ақбаи анзоб як муддати 4-6 моҳ маҳкам мешуд. ақбаи шаҳристон рӯзҳое буд ки маҳкам мешуд. ноҳияҳои кӯҳистони мачӯю айнию панҷикен як ба бунбаст мубаддал мешуданд. барои ҳамин ин роҳ як аҳамияти сиёсию иҷтимоӣ иқтисодӣ дошт. ин масофаи роҳ ҳамин аз маркази ҷумҳурӣ 354 километрро дошт, масофа дошт ки бо маблағҳои анами сарбояи хориҷӣ ки бо ҳамин бевосита ташаббуси роҳбари давлат ҷалб карда шуд ва сохта шуд. роҳи дигаре ки мо бунёд кардем, аз навсоз кардем, ин роҳи айнии панҷикин буд. дарозиаш масофааш 112 километр буд. ин роҳ ҳам як роҳи аҳамияти байналмилалӣ ки ба талабатҳои стандартии байналмилалӣ ҷавобгӯ аст сохта шудааст. дигар роҳҳое ки дар ҳудуди вилоят сохта шуда истодааст, ин роҳи хуҷанд-исфаракӣ ба масофаи 74 километр аз нав бунёд карда шуд ва дар ҳолати техникӣ хуб мебошад. ба ғайр аз ин мо чӣ хеле ки шумо шоҳид ҳастед, нақби шаҳристона бунёд кардем ки инам барои роҳдоро як чигӯм ҳамин тӯҳфаи арзанда буд ки ҳамин рафту омоди мардума осон гардон. дарозии нақб 5253 метрро ташкил мекунад. ва дуюм ин як пули азиме ки дар ҳамин шаҳри хуҷанд сохта шуд, ин бо ном пули ваҳдати миллӣ номгузорӣ карда шудааст аз болои дайрои сир. ва дигар дар ин даврони соҳибистиқлолӣ 70 пулҳои майду хурд аз навсозӣ карда шуданд. вақте ки ҳамин роҳи таҷдиди роҳи душанбе хуҷанд бӯстончаноғ оғоз гардид, мо роҳдоро як ба ҳайрат мондем ки вақте ки ҳамин ширкатҳои пудрачӣ ба кор оғоз карданд, тамоми роҳҳоро канданд ва мо аз таҷрибаи худ ҳамин дар давраи шӯравӣ ҳамин дар як сол комплекс 5 километр 10 километр роҳҳои обод мекардем, бунёд мекардем. инҳо ҳамин боварӣ надоштем ки дар муддати ҳамин кӯтоҳ 2-3 сол ҳамин роҳ сохта мешавад. ва мегуфтем ки агар партофта раванд чӣ мешавад ба ҳолат. лекин ман ҳамин бо дастгирии бевоситаи роҳбари давлат ва ҳамин ҷалби ҳамин техникаҳои муосири замонави ҳамин роҳ дар муддати кӯтоҳ сохта шуд. ва дигар роҳҳоям ҳамин хел як сохта шуда истодааст. имрӯз чӣ хеле ки дар паёми навбатишон ҷаноби олӣ гуфтанд, солҳои 22-26 боз зиёда аз 1000 километр роҳҳо дар назар аст сохтмонаш
53 پولی نو بنیاد میگردد 7 نقبی دیگر ساخته میشد و 5 دالان‌های زیر ترمیم ساختمانش در نظر است. سلامت باشید. تشکر. من که نماینده ساحه صنعت هستم میخواستم گویم که ساحه صنعت نیز در قطار دیگر ساحه‌ها ساحه بسیار هم مهم و استراتژی جامعه به حساب می‌رود و برای برداشتن اقتصادیات مملکت رول بسیار مهم را می‌بازد. برای در حیات تطبیق نمودن هدف چهارم مملکت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت امام علی رحمان در پیام نوبتی خود به مجلس عالی تاجیکستان سالهای 2022-2026 را سالهای رشد صنعت اعلان نمودند و این اقدام پیشوای ملت به ما صنعتچیان روح الهام تازه بخشیده ما را به جهد و تلاش و دستاوردهای زیاد هدایت نمود. عموما در ولایت به ساحه صنعت همچون یک ساحه حیاتاً مهم توجه زیاد میکنند و همه ساله بسیار چندین کارگاه‌های صنعتی تشکیل کرده می شود به استحصالات نوآوری‌های معاصر جاری کرده می شود. در این جاده یکی از کارخانه‌های پیشصف این کارگاه جمعیتی دارای مسئولیتش محدود جوانی می باشد که آن سال 1992 در اساس سرمایه گذاری خارجی سازمان یافت و این کارگاه را میوه دوره استقلال می نامند. در کارگاه نزدیک 800 نفر کارمندان فعالیت می برند و باید قید کرد که در اساس تکنولوژی های معاصر این زمانه معاصر از نخ پخته خواجگی های دهقانی ولایت رشته از رشته گازوار از گازوار محصولات های فرمایشی تیار میکنند. من استادان بسیار گفتند اجلاسی تقدیرساز اجلاسی سرنوشت ساز. من به شمایان صلح می آورم که گفتند جناب عالی ما جوانان از همین من از نام جوانان گفتنی هستم که سپاس بی پایان که برای ما همه قدر شرایط مهیا شده است و یکی از دستاوردهای بهترینی که در ولایت سوخت شده است این ورزشگاه ما می باشد که در آن زیاده از 1000 نفر ورزشگران جوانان تمرین می نمایند. در ورزشگاه ما زیاده از 20 تالار ورزشی است که با آن هم جوانان و هم شهروندان می آیند. همه مسابقه ورزشی در ورزشگاه میگذرد. ورزشگاه دارای 25000 جای نشست است و در نوبت خود ما البته ما ماموریت حرکت میکنیم که کارهای ترغیبی و تشویقی گذرانیم. مربیان کارهای تشویقی و ترغیبی میگذرانند که بچه ها باید از بیکاری کوچه‌گردی و همراه شدن به حزب و حرکت های نامطلوب امین داریم. و سپاس بی پایان خود را به همه اشتراکچیان گفتنی هستم. رحمت به شمایانی که در همون اجلاسی تقدیرساز اشتراک کردیتون و به ما صلح آوردیتون. تشکر. سلامت باشید. تشکر زیاد. خلاصه شما از برنامه امروزه. من از جوانان دعوت به عمل آوردنی هستم که امروز ما باید به قدر این وطن تنج و آرام رسیم و این نعمت بزرگ را قدر نموده بهر پیشرفت و ترقیات و گل شکوفایی تاجیکستان محبوبمان سهم ارزنده خویش را گذاشته باشیم. تشکر. سلامت باشید. همین دو نفری که امروز در برنامه اشتراک میکنن تا با شما صحبت نکنیم برنامه رو جمع بس نمیکنیم. وقتی که اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان سر شد در قصر ارباب ما 4 نفر تاجیک دختران که بودیم که موقع راهبران ما آمده گفتن که همین شما از همین اجلاسی وکیلان شما در دیش خود میگیریتان گفتن. ما همین خیلی در هیجان بودیم که آیا همین وظیفه اجرا کرده میتونیم یا نمیم. شخصا با همین صلح خان در بسته یکم کار میکردیم. احساس ترس، البته
акун рӯз духтаракоям буданде онҳо ҳамин ҳамту ки занг мешуд ваҳо мепурсидан матлуба ну что кого выбрали гуфта ҳама ҳаяҷонанда буд ҳама дигар аз дигар ваҳо меомдан кабинетҳо меомдан мегуфтан матлуба кима интихоб кардан 3 рӯз 4 рӯз ҳамин хел давом мекард вақте ки мо дар басти дуюм кор мекардем шундем ки як марди тавоно соҳибдил хушзабон ҷавони зебо хушқаду қомата интихоб кардан вақте ки ҳамин бригадиромо гуфтам матлуба кого выбрали ман гуфтам говорят что имомали рахмонова гӯям агар наконец-то гуфта ва ё ҳамин хел вай кардан ҳамо мо ҳамин хел хурсанд шудем ки давлати мо ва роҳбар дар он ваҳо ҷудоям мушкил буд дар он вақтҳо ҷудоям мушкил буд ҳеҷ кас ҷуръат карда наметонист ки ба сари давлат ояд локин ин марди абадқудрат тавонистанд ки диёри тоҷикистони моро осудаю осоишта кунанд мо модарон бо фахр гуфта метонем ки тоҷикистони мо гул шукуфта истодааст бо роҳбари худо мо фахр мекунем вақте ки гап мезанам мана ҳаяҷон мегирам офарин саломат бошед ташаккур шумо чӣ ягон гуфтанӣ доред марҳамат ман мефаҳмам ки ҳар нафаре ки инҷо имрӯз андешаи худро гуфта истодааст беэҳсосот гап задан номумкин аст яке ашки шодӣ мерезад дигаре бо ҳаяҷон гап мезанад ва ҳолати шуморо дарк кардан мумкин аст марҳамат ба ҳаёти шахсии шумо чӣ хел таъсир ман ҳам аз гуфтаҳои ҳамин дугонаҳон ба ҳамроҳ мешам мо зиёда аз 40 сол ҳамин шӯъбаи алоқа ва хизмат расондем 3 баст кор мекардем бо ҳамроҳи рус духтарон тоҷико камтар будем ҳамин хел ҳаракат мекардем вақте ки ҳамон иҷлосия сар мешудам мо мана чӣ хеле ки дугонам гуфтан номерои алоқа махсусӣ буд ва пинҳонӣ буд ҳамон номерои мо месупурдану мегуфтанд ки фақат худотон донитон шуд наводо ҳамроҳ мекунтон алоқая касба гуфтан мумкин набуд пинҳонӣ буд суханҳо пинҳонӣ буд ман мехоҳам ки аз фурсат истифода бурда тоҷикистонёнро аз таҳти дил табрику муборакбод намоям ба ин 30 солагӣ ҳама ватани сиҳату хотири ҷамъ осмоно мо соф бошад ҳавоҳо мо тоза бошад сулҳу вайдо бошад ташаккур саломат бошед хуб устодони азиз инҷо барномаро ҷамъбаст мекунем ба охир мерасонем ва дар фарҷом агар ягон пешниҳод ё андешаҳо бошад марҳамат мо шуморо мешунавем ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки дар инҷо тамоми иштирокчиён дар як сархат вуҷудияти сулҳу ваҳдат гуфтанд باید تماشابینان عزیز جوانان محترم ما شکرگزار باشیم و همیشه تیار باشیم که در اساس همه دستاوردهایی که ما داریم در اساس تمام اشتراکچیان و وکیلانی که در همانجا مرد باشجاع بودند استقلالیت خود را احیا کرده آن را تقویت داده باشیم албатта аз ҳамин гуфтаҳои ҳамаи боло бояд ки ҳар як шахс худаш таҳлил кунад чӣ бояд кард худаш медонад ҳар як кас дар ҷои худ агар худаш рафтору кирдору одобаша нақс карда кунад агар дигарон аз қафои вай мераванд сулҳи ба даст овардаро мисли гавҳараки чашм бояд эҳтиёт кунем ба қадраш расем ва ҷавононро бозам талқин диҳем ки ба иззат ба обрӯ ба тамкин бо муҳаббат бо меҳр ватандӯст хиштаншинос бошад идатон муборак саломат бошед марҳамат ягон пешниҳод ё гуфтаниҳо бошад мешунем он санадҳои меъёрии ҳуқуқие ки дар иҷлосии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон дар вақт ташқабул карда шуд ҳозир ҳам аҳамияти калон доранд ва аз насли имрӯза бисёр хоҳиш мекардем ки ба қадри он расанд ва баҳри амалӣ гардондани онҳо тамоми саъю кӯшишонро равона созанд ман гуфтаниам ки ҷавонону ояндаи мо ҳаст бояд тоҷикистони азизи худамронро ҳозир гулгулшуфкон тараққӣ дорад бояд ҷавонон меҳнат кунанд заҳмат кашанд обод кунанд
و پیش برن. تاجیکستان با پیش. تشکر. سلامت باشید. تشکر. اجلاسی 16 شورای عالی تاجیکستان واقعی بزرگی است که در تاریخ نوین ما همتا ندارد و محض به شرافت آن به حیات آسایشتگی و سازندگی ما رسیدیم. در حقیقت اجلاسی تاریخی برای ملت تاجیک اجلاسی تقدیرساز و نجات بخش بود، زیرا آن خلق تاجیک را از آتش جنگ نجات بخشیده، تقدیر استقلالیت دولتی تاجیکستان را حل و فصل نمود و برای پایداری وحدت ملی و استقرار صلح در سرزمین باستانیمان عملی نمودن اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در راه بنیاد جامعه شهروندی پایه مستحکم گذاشت. بنابراین هر یک فرد تاجیک باید تاریخ به دست آمدن صلح وطن را داند، آن را قدر و احتیاط کرده قدم استوار خود را برای آینده گذارد و به پیش رود. برای اشتراکتان مهمانان عزیز در این برنامه سپاس. تا برنامه دیگر در پناه خدا باشید.